दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किससे कहूँ। मैंने अपना समय सांसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। वास्तव में मैं भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। यह भौतिक जगत इंद्रियजालिक है। इस भ्रम से आसक्त होने के कारण मैं व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा हूँ। जब मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा तब मेरा स्वयं का शेष ही रह जाएगा। मेरे पुत्र तथा पत्नी समेत कोई मुझे सुख देने में सक्षम नहीं रह गए। मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं किस लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। मेरे दिन व्यर्थ के कार्यकलापों में व्यतीत होते हैं तथा मेरी रात्रि निद्रा में व्यतीत होती है। तब भी मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ कि मृत्यु ठीक मेरे साथ ही बैठी है। मैं स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता हूँ, मनोहर वस्तुओं को देखता हूँ तथा मैं आकर्षित कपड़े पहनता हूँ। इस प्रकार मैं निश्चित रहता हूँ मैं कदापि विचार नहीं करता कि किसी भी समय मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है। पत्नी, बच्चे, घर आदि के विचार निरंतर मेरे हृदय में आ रहे हैं तथा मेरी बुद्धि का दमन कर रहे हैं। हाय हाय, मैं इन वस्तुओं को अनित्य नहीं समझ रहा। जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो मेरा वैभव कहाँ रह जाएगा। मेरा शरीर शमशान में पड़ा होगा तथा पक्षी एवं कीड़े मकोड़े उसका भक्षण कर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कुत्ते तथा सियार आनंद पूर्वक मेरे शरीर का भक्षण कर महोत्सव मनाएंगे। भौतिक शरीर की यही गति है। सांसारिक वैभव तथा मित्र इस शरीर से ही संबंधित हैं। यह सब समझने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शरीर से अपनी भ्रामक आसक्ति को त्याग दे तथा भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजनो दुख कहिबो कहारे, संसार संसार करे मिछे गेला काला, लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल, किसेरा संसार छाया बाजी पाए, हाथे ममता करी वृथा दिन जाए,
ए देह पतन हईले किरबे आमार केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार गर्द भेर मत आमी करी परिश्रम कार लागिए तो करी नागुचिल भ्रम दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रावासे नाही भावी मारण निकटे आछे बसे भाल मंद खाई हेरी परिचिंता हीन नाही भावी ये देह छाड़ीब को न देना देह गेह कालत्रादि चिंता विरात जागी से हृदय मोर बुद्धि करी हाथ हाय हाय नाही भावी अनित्य ये सब जीवन विगते कोथा रहिबे वैभव शमशाने शरीर मम पड़िया रहिबे
विहंग पतंग ताए विहार करे बे। कुकुर श्रृंगाल सब आनंदित है। महोत्सव करिबे आमार देह लाए। ए देहाय ए देहरा ए गति तारायानुगाता। संसार वैभव बंधु जनायात। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संदान। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। कृष्ण न भजेनो दुख कहिब कहारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता विशाखांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो આજના વીકલી શુક્રવારના સત્રમાં બધા ભક્તોનું સ્વાગત છે। એક શુક્રવાર છોડીને આગળના શુક્રવારે એક ટૉપિક લીધો હતો આપણે, જે ચૈતન્ય ચરિત્રામૃતના એક શ્લોક પર હતો, ભક્તિમય સેવા અને વ્યવહારિક આચરણ। તો એમાં આપણે જે શ્લોકમાં વર્ણન હતું કે જે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં જે ભક્ત લાગેલા છે અથવા ભક્ત જે લાગેલો છે, તો એનું શુદ્ધિકરણ થઈ રહ્યું છે કે નથી થઈ રહ્યું એનું પ્રમાણ શું છે, અને થઈ રહ્યું છે તો એના પ્રમાણ રૂપમાં એના ભક્તિના લક્ષણો અંકુરિત થાય, અને એ લક્ષણો અંકુરિત થાય એટલે એ લક્ષણોની એટલે એ જે લક્ષણો છે તે બહુ ઊંચ ભાવ છે, પણ એ લક્ષણોની ઝલક થોડીક એના જીવનમાં, એ ભક્તના જીવનમાં દેખાય, અને લક્ષણોના દ્વારા એ ભગવાન તરફ આકર્ષિત થાય, અને આકર્ષિત થઈને એને ભક્તિમાં પ્રગતિ થાય, અને એ વિચારે કે મારે એ એવો માર્ગદર્શન લે અથવા એવો પ્લાન બનાવે કે કેવી રીતે હું વધારે ને વધારે ભગવાનની નજીક જઈ શકું, અને ભૌતિક આકર્ષણ એને એકદમ તુચ્છ લાગે। તો એવા ગુણો હતા, એમાંથી આપણે જે ગુણો વિશે ચર્ચા કરેલી તો એ શ્લોકને પાછો આપણે એકવાર રિપીટ કરશું અને બાકીના ગુણો ઉપર ચર્ચા કરશું। એ શ્લોકને હું દોહરાવી લઉં છું, તમારે પાછળથી દોહરાવવાની જરૂર નથી। ક્ષાંતિ અવ્યર્થ કાલત્વમ વિરક્તિ માન શૂન્યતા આશાબંધ સમુત્કંઠા નામ ગાને સદા રુચિ આસક્તિ તદ્ગુણાખ્યાને પ્રીતિ તદ્બસતિ સ્થલે ઇતિયાદય અનુભાવાચ્યુ જ્ઞાત भावांकुरे जने। अनो अनुवाद आ प्रमाण है, जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुर होता है तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण प्रकट होते हैं। ये हैं क्षमाशीलता, समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता, विरक्ति, मिथ्या मान का अभाव, आशा, उत्कंठा, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि, भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन करने के प्रति अनुरक्ति, भगवान के निवास स्थानों तथा मंदिर या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह, ये अनुभव अर्थात उत्कृष्ट भाव के गौण लक्षण हैं। એટલે મેં તમને કીધું હતું કે અમુક એની ઝલક દેખાય, गौण लक्षण कहलाते हैं। ये सब अनुभव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो જેવી રીતે આપણે જોયું કે જે ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા છે તો એ લક્ષણોને આપણે બીજા ભક્તોમાં કેવી રીતે જોઈ શકીએ, અમુક લક્ષણો। તો જે વ્યક્તિના હૃદયમાં અથવા એના જીવનમાં એ લક્ષણો અંકુરિત થાય તો એક ઉદાહરણ જોઈ શકીએ કે ભાવ હજુ દેખાય નહીં, પણ એની જે લક્ષણો છે તે એના કાર્યો ઉપરથી દેખાય કે એ શું કરી રહ્યો છે ભગવાન માટે। તો જેવી રીતે સૂર્ય ઉગે એના પહેલાં અરુણોદય થાય, અરુણોદય આપણે એમ અરુણોદય તો સૂર્ય દેખાય નહીં પણ બધી બાજુ અજવાળું થઈ ગયેલું, એટલે વસ્તુઓ આપણને દેખાતી શરૂ થઈ જાય। સૂર્ય આપણી દૃષ્ટિગોચર સામે નહીં થાય,
પણ જ્યારે વસ્તુઓ અરુણોદય થાય એટલે આપણે શું કરીએ, નક્કી કરીએ કે હવે સૂર્ય ઉગવાનો છે. તો એવા લક્ષણો એ ભક્તની અંદર દેખાય, જેથી કરીને એ ભક્તનું માર્ગદર્શન અથવા એની પાસેથી આપણે શીખ લઈએ, અથવા એ ભક્ત પ્રત્યે આપણે સાવધાન રહીએ કે એ ભક્ત ભગવાન તરફ રુચિ ધરાવે છે, એને માર્ગદર્શનની જરૂર છે, અથવા મારે એની પાસેથી માર્ગદર્શન લેવું જોઈએ. અને એ ભક્તનો સંગ પ્રાપ્ત કરીને આપણે પણ કેવી રીતે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ. તો જેવી રીતે સૂર્ય ઉદય થાય એના પહેલાં અરુણોદય થાય, અને અરુણોદયથી બધી વસ્તુઓ આપણને દેખાઈ જાય, એટલે આપણે નક્કી કરીએ કે હવે સૂર્ય ઉગવાનો છે. તો બીજે કેવી રીતે આપણે એ ભક્તના લક્ષણો જોઈ શકીએ? તો એક રામાયણની અંદર એક લીલા અથવા એક ઘટના આવે છે, જેના દ્વારા આપણે જોઈએ કે જ્યારે સીતા માતાના ખોજમાં ભગવાન રામ નિયુક્ત કરે, અથવા સુગ્રીવને બધા મળીને 4 ટીમો પાડે, 4 દિશાઓમાં મોકલે. એમાં દક્ષિણ તરફ હનુમાનજી જાય, અને હનુમાનજી જ્યારે જાય, બહુ બધી એમના કાર્યમાં કષ્ટ આવે, બાધાઓ આવે, અને પાર કરીને હનુમાનજી લંકા પહોંચે. શોર્ટમાં કહું, અને જ્યારે લંકામાં પહોંચે ત્યારે હનુમાનજી એમ વિચારે કે આ બધું લંકા જે છે ને તે અસુરોથી ભરેલી છે, અને અહીંયા કયા વ્યક્તિને હું પૂછું અથવા કોના ઉપર મેં વિશ્વાસ કરું જેથી કરીને કોઈની મદદ લઈ શકું સીતા માતાની ખોજમાં. તો એ ભ્રમણ કરતા હોય, બધા વ્યક્તિઓને જોતા હોય, રાવણને જોવે, રાવણ દશાનંદ સૂતેલો હોય બધી એમની અલગ અલગ રાણીઓ સાથે. તો એના કૃત્ય પરથી સમજી જાય કે આ રાવણ છે, કેમ કે એનો વ્યવહાર એ પ્રકારનો હોય. રાવણને હનુમાનજી જોયા નહીં હોય, પણ એક લીલા પરથી સમજી જાય, હનુમાનજીએ લીલા કરતા એના ઉપરથી કે આ રાવણ છે. તો તેવી રીતે બધાને લક્ષણો ઉપરથી જોવે. તો એક રાતના ભ્રમણ કરતા હોય હનુમાનજી, તો ત્યારે એક કુટી હોય, કુટીર, અને તેમાં રામ નામનો અવાજ સંભળાય. એટલે એ રાતની હોય, સવારનો 4 વાગેલા હોય, 3:30 વાગેલા હોય, અને 3:30 વાગેલા હોય ત્યારે રામ નામનો જપ સંભળાતો હોય. તો હનુમાનજી ભક્તિના લક્ષણો જાણતા હોય કે જો કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિમાં આગળ વધેલો હોય તો દેખાવો કરી રહ્યો છે કે નથી કર્યો તે કેવી રીતે ખબર પડે? તો કોઈ ભક્ત સવારે વહેલા ઉઠે ને, હનુમાનજી જાણતા હોય કે નિદ્રાને કોઈ ત્યાગી શકે નહીં. રેગ્યુલર કોઈ મંગળા આરતી કરતો હોય તો સમજી જવાનું કે એ કોઈ આડંબર નથી કરતો, કેમ કે સાંજના સમયે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરે આવી શકે દેખાવો કરવા. નોટ ડાઉટ સાંજે બી આવે, એ બી ભક્તો જ છે, પણ સાંજે કોઈ પણ આવી શકે, પણ સવારે મંગળા આરતીમાં તો આવવું બહુ દુષ્કર છે. તો તેટલા માટે એટલે નિદ્રા બહુ આપણે નક્કી કરીએ કે કાલે મંગળા આરતીમાં જવું છે, એલાર્મ બી મૂકીએ, અલાર્મ વાગે એને બંધ કરીએ, પછી કે 5 મિનિટ પછી ઉઠીએ, અને પછી સીધા 5:30 થઈ જાય. આવું મારો પોતાનો અનુભવ છે, અને અત્યારે બી થઈ રહ્યું છે. તો હું બોલું છું એટલા માટે કે મેં બી સુધારો કરી શકું. તો સવારે મંગળા આરતીમાં આવે, કોઈ નાટક નહીં કરી શકે. તો હનુમાનજી નક્કી કરે કે સવારના પહોરમાં કોઈ રામ નામ લે છે ને તો કોઈ આડંબર નહીં કરે, આ નિત્ય નક્કી એમ કે રામના ભક્ત છે. અને હનુમાનજી બ્રાહ્મણના વેશમાં જઈને ત્યાં વિભીષણજીને મળે, અને વિભીષણજીને મળે તો બધી વાતચીત થાય, અને બધી જે ઘટના થઈ ગયેલી હોય તે બતાવે. અને વિભીષણ ભગવાન અને હનુમાનજી ભગવાન રામના ગુણોનું વર્ણન કરે. અને વિભીષણજી જાણતા હોય કે ભગવાન રામ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. હવે અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ પોતાને ભગવાન હોવાનો દાવો કરે તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ભગવાનનો ભક્ત છે અથવા ભગવાનનો અવતાર છે કે ઢોંગી છે? કોઈ કહી શકશે? કે કોઈ વ્યક્તિ આપણે સાંભળીએ છીએ ને સમાજમાં ઘણા ગુરુઓ છે જો એમ કહે છે કે આત્મા શું પરમાત્મા,
તમે હું કહું તે કરો, તમારે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, હું મંત્ર આપું તે જ જપો, તમે એ મંત્ર સિક્રેટ રાખજો, બીજાને કહેતા નહીં ને કે તમારો નાશ થઈ જશે, આવું કહે છે ને. અને કહે છે કે એ પાસે એ બી કહેતા કે ગુરુ જ ભગવાન છે, તમારે ગુરુને જ ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એવા વ્યક્તિઓને તમે કેવી રીતે ઓળખશો કે એ સાચા ગુરુ છે કે નહીં, કે એ ભગવાનનો અવતાર છે કે નહીં? હા, આદાન પ્રદાન, પણ એ આદાન પ્રદાનના લક્ષણોનું પ્રમાણ શું? હા, ગુરુ સાધુ ને શાસ્ત્ર, કે જે શાસ્ત્ર છે તેમાં ભગવાનના અવતારનું વર્ણન છે, ભગવાનના જે ભગવાન છે એના ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યોનું વર્ણન છે વિષ્ણુ પુરાણમાં, 6 ઐશ્વર્યોમાં. તો ભગવાન કેવી રીતે ભગવાન છે અને એ પ્રદર્શિત કરીને બતાવે છે. અને એ જ શાસ્ત્રને પ્રામાણિક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રામાણિક ગુરુ પાસેથી આપણે સાંભળીએ છીએ. અને એ પ્રામાણિક જીવન જીવવાવાળા ભક્તોના સંગમાં આપણે જોઈ શકીએ ભક્તોનું આચરણ. તો આપણને ખબર પડે કે આ ઢોંગી છે અને આ વાસ્તવિક ગુરુ છે. બરાબર ને? તો તેવી રીતે વિભીષણજી બધું ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી અને ભગવાનની અહેતુકી કૃપાથી જાણતા હતા કે ભગવાન રામ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને સાથે સાથે હનુમાનજી પાસેથી એમને શ્રવણ કરેલું. તો એ પોતાને બહુ હીન સમજતા હોય કે હું એક આસુર કુળમાં જન્મેલો વ્યક્તિ છું, હું ભગવાનની ભક્તિ કરવાને લાયક નથી. તો આ એક ભક્તના ગુણ છે. કોઈ ભક્ત એમ કહે કે હું ભક્ત છું તો સમજી લેવાનું કે એ પહેલો શબ્દ જે એના દર્શાવે છે કે એ ભક્ત નથી. અથવા કોઈ સમજે કે તમે મારો અપરાધ કર્યો છે તો બી એ સમજવાનું કે એ ભક્ત નથી. કેમ કે કોઈ ભક્ત પોતાને ભક્ત માનતો જ નહીં હોય. આ આપણે ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર દ્વારા, શાસ્ત્ર પ્રમાણ દ્વારા જોઈએ છે. તો વિભીષણજી એ માનતા હોય કે હું ભગવાનને રામને શરણાગત થઈ શકું તેમ નથી, મારી લાયકાત નથી. તો હનુમાનજીને પૂછે કે હું કેવી રીતે ભગવાન રામને શરણાગત થાઉં, શું ભગવાન રામ મને સ્વીકારશે? તો હનુમાનજી ભગવાન રામના ગુણોનું ઓર વર્ણન કરે કે તમે તો વાસ્તવિક મનુષ્ય છો અને અહીંયા એવું વાતાવરણ નથી, તેવા વાતાવરણમાં પણ તમે સવારે ઉઠીને ભગવાનનું ભજન કરો છો. તો તમે તો વાસ્તવિક ભક્તના ગુણો ધરાવો છો. અને ભગવાન તો કહે છે કે અહમ ભક્તો પરાધીન, એવા ભક્તો મારું હૃદય છે. એકવાર નારદજી ભગવાનને પૂછે કે ભગવાન તમે ક્યાં વાસ કરો છો, તમે હંમેશા ક્યાં રહો છો, તમે હંમેશા વૈકુંઠમાં રહો છો કે યોગીઓના હૃદયમાં રહો છો કે ક્યાં રહો છો? તો ભગવાન કહે નાહમ બસામી વૈકુંઠે યોગીનામ હૃદયંસુવા, હું વૈકુંઠમાં બી નથી, હું વૈકુંઠમાં હોવા છતાં પણ હું વૈકુંઠમાં નથી. અને જે યોગીઓ મારા કરોડો ને હજારો વર્ષો સુધી ધ્યાન ધરે છે એમના હૃદયમાં પણ હું નથી. તો નારદ મુનિ છે ક્યાં છો તમે? કે યત્ર ગાયંતી મદ ભક્તા તત્ર તિષ્ઠામી નારદ, કે હે નારદ, જે મારા ભક્તો પ્રેમથી મારા મહિમાનું ગુણગાન કરે છે, મારા નામનું કીર્તન કરે છે, તે ભક્તોના સંગમાં, તે ભક્તોના હૃદયમાં હું નિવાસ કરું છું. તો આ હનુમાનજી વિભીષણજીને કહે છે કે આવા ભક્તો તમે તો એવા ગુણો ધરાવો છો, અમારામાં જુઓ. એમ કે અમારામાં શું લાયકાત છે? અમારું શરીર એમ કે એક વાનર છે, વાનર જેવું અમારું શરીર છે. અને કોઈ વાનરનું નામ સવારે લઈ લે તો એને આખો દિવસ ભોજન નહીં મળે, અપશુકન કહેવાય. એવા અમારા જેવા અધમ જીવોને પણ ભગવાન રામે સ્વીકાર્યા છે. આ ભગવાનનો મહાન ગુણ છે એમ કે. તો તમને કેમ નહીં સ્વીકારે? આવું હનુમાનજી વિભીષણજીને કહે છે. તો આ છે એક વાસ્તવિક ભક્તના લક્ષણ. અને જે આવી ઘટના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ કે જે ભક્ત વાસ્તવમાં ભક્તિમાં લાગેલા છે અને કોઈના માર્ગદર્શનમાં છે, ગુરુ સાધુને શાસ્ત્રને અનુસાર ભક્તિ કરે છે, તો એની અંદર આવા ગુણો અંકુરિત થાય છે. અને એ આવા વ્યવહાર, એમના વ્યવહાર પરથી આપણે જોઈ શકીએ કે એ ભક્ત વાસ્તવમાં ભક્ત છે. તો આપણે એમનો સંગ લઈ શકીએ. તો એ ગુણો તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે જે ચર્ચા કરતા હતા, બીજો ગુણ હતો, પહેલો ગુણ વિશે ચર્ચા કરી હતી શાંતિ. તો તમને જે ભક્તોએ આપણે ચર્ચા કરી તો એમાં મેં
જીવનમાં શાંતિ ભક્તિ કરતા હોય અને એમાં બહુ બધા ડિસ્ટર્બ વાતાવરણ આવે, મુશ્કેલીઓ આવે અને એવું થાય કે લાગે કે હવે તો મારા જીવનમાં કંઈ જ રહ્યું જ નથી, એકદમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. કોઈ વ્યક્તિને કે મારે ભક્તિ છોડી દેવી છે, મારા ભક્તોનો સંગ છોડી દેવો છે, મારે તો મરી જવું છે, એવા નિર્ણય પર એવા વિચારો આવતા હોય, તો એવી સ્થિતિમાં કેવી રીતે દ્રઢ રહીને ભગવાનની ભક્તિ કરી શકાય તેવા 2-3 ઉદાહરણ લીધા તમે. કોઈને યાદ છે? કોને કોને યાદ છે? હાથ ઊંચો કરી શકે. શિવાજી? હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં શ્રીવાસ પંડિતનું એક ઉદાહરણ લીધું હતું. પછી મેં એક ગુરુ મહારાજના શિષ્ય જે ગુરુ માતા છે આપણું, એમનું ઉદાહરણ લીધું હતું. અંબરીશ મહારાજનું ઉદાહરણ લીધું હતું. બરાબર ને? તો કેવી રીતે એમના જીવનમાં પણ બહુ મુશ્કેલીઓ આવી અને એવી મુશ્કેલીઓમાં પણ શાંત રહીને ભક્તિ કરી એમણે. તો જીવનમાં બધાને મુશ્કેલીઓ આવશે. અહીંયા હમણાં અમે આરતી પહેલાં હું નીતિનભાઈ સાથે ચર્ચા કરતો હતો કે વિચાર કરો કે અહીંયા આપણે આવીએ છીએ અને કંઈક આપણને એવા ભક્તોના સમૂહોમાં એવા ઘણા બધા અનુભવો થાય, તો અહીંના અનુભવો અને ભૌતિક જગતના જે અનુભવો છે, ખરાબ અનુભવો, એ બેયને તમે લખો અને સરવાળો કરો કે અહીંથી તમે કેટલું મેળવો છો અને બહાર કેટલું દુઃખ ભોગવો છો, તો બી તમને અહીંયા ભક્તોના સંગમાં આવવાની ઈચ્છા થશે. તો એવું બધું વિચારી કરીને જ આપણે નિર્ણય લેવો જોઈએ કે કેટલું ભક્તોના સંગમાં મારું જીવન છે. આપણે કોઈ કહે કે હું ઘરે રહીને ભક્તિ કરી લઈશ, તો એ સંભવ નથી. આપણું મન એટલું દ્રઢ નથી કે આપણે ઘરે રહીને ભક્તિ કરી શકીએ. અહીંયા ઘરે રહીને કોઈ આપણને કહેવાવાળું નથી, આપણા અનર્થોને કોઈ બતાવવાવાળું નથી. અહીંયા ભક્તો તમને તમારા અનર્થો બતાવશે, તમારું માર્ગદર્શન કરશે. મારામાં દુર્ગુણ છે પણ બધા ભક્તોમાં તો દુર્ગુણ નથી ને, કોઈક તો તમારું હિત વિચારતો હશે આટલા ભક્તોમાં. બરાબર ને? તો એવું વિચારીને પણ આપણે ભક્તોના સંગ કોઈ દિવસ છોડવો નહીં જોઈએ. તો ભક્તિમાં હંમેશા લાગી રહેવું જોઈએ અને ભક્તિમય ક્રિયાઓ એકદમ ઉત્સાહથી પકડી રહેવું જોઈએ અને એમાં સમયનો કોઈ દિવસ વ્યર્થ નહીં જવા જોઈએ, સમયનો બગાડ નહીં. જ્યારે પણ સમય મળે, અને સમય તો નહીં મળશે પણ સમય આપણે કેળવવો પડશે. તો એના માટે છે જે શાંતિનું ઉદાહરણ લીધા અને એમાં અવ્યર્થ કાલત્વમ. બીજું અવ્યર્થ કાલત્વમ એટલે કે સમયની બરબાદી કર્યા વગર ભક્તિમય ક્રિયાઓમાં લાગી રહેવું અને ભગવાનની સેવામાં લાગી રહેવું. તો એમાં આપણે હંમેશા માયા શું છે? દેવી એસા ગુણમય મમ માયા દુરેત્યા. થોડુંક પણ આપણે આપણા વિચારોને, મનને છૂટ આપીએ એટલે વિચારોના વેગ આવે. દરિયામાં જેમ નદી પ્રવેશ કરતી હોય ને તેમ વિચારોના વેગ આપણા મનમાં પ્રવેશ કર્યા કરે અને એ વેગો આપણને ડિસ્ટર્બ કરે અને ભક્તિથી દૂર થાય. તો હંમેશા કંઈક ને કંઈક કાર્યમાં લાગી રહેવું જોઈએ. એકવાર પ્રભુપાદજી અમેરિકાથી ફ્રાન્સ જતા હોય ત્યારે બધા ભક્તો, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરમાં હોય ને પ્રભુપાદ જ્યારે ત્યાંથી વિદાય લે તો બધા ભક્તો એમને વિદાય આપતા તો બધા દંડવત પ્રણામ કરે. તો એરપોર્ટ પર એમની એક શિષ્યાએ પ્રભુપાદજીને પૂછ્યું, પ્રભુપાદ આ બધા ભક્તો એમ કે તમને એટલા શરણાગત કેમ છે? તો પ્રભુપાદ કે હું કામ વાસનાથી મુક્ત છું એમ કે, એટલા માટે. અને એક બીજી ઘટના આવે ત્યારે પ્રભુપાદને પૂછે એક ભક્ત કે પ્રભુપાદ તમારામાં કામ વાસના છે? તમને કામ વાસના સતાવે? તો પ્રભુપાદ કે મને તમને કે આ ભૌતિક જગતને ભોગવવાની વૃત્તિ છે? પ્રભુપાદ કે હા, મારામાં એ ભૌતિક જગતને ભોગવવાની વૃત્તિ છે પણ મારી પાસે સમય નથી. એને ભોગવવા માટે મારી પાસે બિલકુલ સમય નથી. તો જ્યારે પણ આપણે કંઈક પ્લાન કરશું તો એમાં પ્લાનમાં ડૂબી જશું. એ પ્લાન આપણને ડબલ કરાવશે બીજું કંઈક. જેમ વ્યક્તિ એક સત્યને છુપાવવા માટે એક જૂઠ બોલે તો એક જૂઠને બોલાવવા માટે 5 જૂઠ બોલે. એ 5 જૂઠને છુપાવવા માટે બીજા 100 જૂઠ બોલવા પડે. તેવી રીતે એક પ્લાનને કરવા માટે તમારા બીજા કેટલાય પ્લાન કરવા પડશે અને એ પ્લાનો તમને હંમેશા ભક્તોથી દૂર રાખશે. એટલે માટે એ પ્લાન એવા કરો કે કેવી રીતે હું ભક્તોની નજીક જઈ શકું. તમારે નોકરીનો શેડ્યુલ છે, એમાંથી એ શેડ્યુલમાંથી જેટલો સમય બચે એમાં તમે એવો શેડ્યુલ બનાવો કે એમાંથી કેટલા દિવસ હું મંદિરે જાઉં, ઘરે કેટલું રીડિંગ કરું
અને કેટલા દિવસે કોઈ ભક્તને મળવા જાઉં, એને મળીને એવું એની પાસેથી માર્ગદર્શન લેવું કે તમે આ ભક્તિમાં એટલું આગળ વધ્યા તો કેવી રીતે વધ્યા, શું કર્યું, તો એમાંથી શીખ મળે. કોઈ બિઝનેસમેન પાસે જઈએ તો એનાથી શીખ મળે કે કેવી રીતે બિઝનેસ થાય. તો ભક્તમાં જે ગુણો છે, જે પ્રગતિ કર્યા છે, એવી ભક્ત પાસે આપણી મિત્રતા હોવી જોઈએ. આપણે કોઈ દિવસ પોતાની જાતને સદ્ધર સમજવી એ જ આપણા પતનનું કારણ છે. પોતાની જાતને સદ્ધર સમજવી એ જ આપણા ભક્તિમાં પતનનું કારણ છે. એટલે હંમેશા માર્ગદર્શનમાં રહેવું જોઈએ. તો સમય નહીં આપવો જોઈએ, પોતાના મનને, આપણી ક્રિયાઓને ખોટો સમય નહીં આપવો જોઈએ. એકવાર એક પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપતા કે કેવી રીતે આપણે માયાને સમય નહીં આપવો જોઈએ. તેના વિશે એક ઉદાહરણ આપે કે એક ભાઈ હોય, આમના જેવા, મારા જેવો અઠે કઠો નહીં, આમના જેવો પટલા ડૂબલા. તમારું નામ? દશરથભાઈ જેવા એક, હા, દર્શનભાઈ જેવા એક ભાઈ હોય અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે. તો એ એમની પોતાની સીટ ઉપર બેઠેલા હોય. પોતાની સીટ પર બેઠેલા હોય એટલે એક મુસાફર આવે, થોડાક એમ અઠપૂલો હોય, તો આવીને એક વિનંતી કરે, થોડીક જગ્યા આપો ને એમ કે. તો આ ભાઈને, દર્શનભાઈને દયા આવી જાય તો થોડીક આમ ખસી જાય અને જગ્યા આપે. જગ્યા આપે કે થોડોક સમય આવે કે એના ખોળામાં આવીને એના 3 છોકરા બેસી જાય. તો પેલો ભાઈ તો દબાવવા જાય, પેલા છોકરા બેસી જાય ને દબાવે તો આમાં આમાં આમાં. થોડોક સમય થાય કે એની એક નાનું છોકરું લઈને એની ઘરવાળી આવે. તો દર્શનભાઈ તો આમ કરતાં કરતાં અહીંયા છેડે આવી ગયા અને પેલા છોકરા એકદમ આરામથી બેવા પે કે દર્શનભાઈ પડી ગયા નીચે. એટલે આવી રીતે માયા આપણને પાડે કે કેવી રીતે તમે કોઈને, બીજા વ્યક્તિને, ભૌતિકતાવાદી વ્યક્તિને સમય આપો છો તો એના સ્વભાવ અને એના વર્તનથી પ્રભાવિત નહીં થવું જોઈએ. અને શું કારણથી આપો છો, એને તમારા જીવનમાં કેટલી જરૂર છે એ વ્યક્તિની, એને જાણો અને પછી એને સમય આપો. અને બીજો બાકીલો વધેલો સમય છે તે મંદિરમાં સેવામાં અને ભક્તોને આપો. તો તે શું થશે, એક સ્વભાવ બનશે. અને એ સ્વભાવ બનશે તો શું થશે, એ સ્વભાવ તમને ભગવાનનું સ્મરણ કરાવશે. અને એ સ્વભાવ સ્વભાવથી શું બનશે કે અંતે નારાયણ સ્મૃતિ, જીવનના અંતે આપણને ભગવાનની સ્મૃતિ થશે અને તે આપણા જીવનનું એક લક્ષ્ય છે. તો હંમેશા કોઈ કાર્યમાં આપણે લાગેલા હોઈએ તો હનુમાનજી જેવું રહેવું જોઈએ. તો બાધાઓ આવે કાર્યમાં. જ્યારે હનુમાનજી લંકામાં જતા હતા તો એમને બહુ બધા પ્રલોભન આવ્યા કે તમે થોડો આરામ કરી લો. અને બહુ એક રાક્ષસી આવી, તેમણે એમની પરીક્ષા લીધી. તો એ પરીક્ષામાં પણ એમની ચતુરાઈ વાપરી, બુદ્ધિ વાપરી. બરાબર ને? તો જીવનની અંદર પરીક્ષાઓ થશે. જેમ હનુમાનજી ભગવાનના કાર્યમાં જતા તો એમની સાથે પરીક્ષાઓ થઈ અને એમને પ્રલોભન આપવામાં આવ્યા, આરામ કરી લો. અને જ્યારે હનુમાનજી લક્ષ્મણજી માટે ઔષધિ લેવા જતા હતા ત્યારે બી એમને પ્રલોભન આપવામાં આવ્યું. તો રામ કાર્યમાં એ જ્યારે પણ હનુમાનજી જાય તો હનુમાનજી જેવા ભક્તોને પણ પ્રલોભન આપવામાં આવે. તો આપણે તો કયા ખેતની મૂલી છીએ? આપણે તો હજુ ભક્તિમાં પ્રગતિ પણ નથી કરી. આપણું તો હજુ પ્રથમ પગલું છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, પ્રથમ પગલું. અને પ્રથમ પગલુંમાં પણ આપણે કેટલું પાલન કરી રહ્યા છે. જે પ્રથમ પગલુંમાં ગુરુ મહારાજે એક બુક લખી છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું, પરમ પૂજ્ય ભક્તિ વિકાસ મહારાજે. એમાં જે વિધિ વિધાનો બતાવેલા છે, જે પ્રથમ નિયમો છે, તો એમાંથી પણ આપણે હજુ પાલન નથી કરી રહ્યા. તો પછી આગળ જતાં તો આપણી પરીક્ષાઓ આવશે અને પરીક્ષાઓ આવે તો રાજી થવું જોઈએ. પરીક્ષાઓ માટે જે પરીક્ષામાં પાસ થાય તે આગળ વધે, જે પરીક્ષામાં પાસ થાય તે આગળ વધે, જે નપાસ થાય તે ત્યાં જ રહે. તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે અહીંયાનું અહીંયા નથી રહેવું. જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર નીકળીને ભગવાનના ધામ તરફ જવાનું છે, જે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. તો જે બી કરીએ તે આપણે આચરણ સાથે કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? આચરણ સાથે. માળા કરીએ તો માળા કરતા વખતે એકદમ જેટલું બને એટલું ગંભીરતાથી કરવું જોઈએ અને બીજા ભક્તોને જોઈને કરવું જોઈએ. માળા કરવામાં ઘણા આમ આપણે માળા કરીએ
પણ માળા કરવામાં ઘણા બધા અપરાધો થાય આપણાથી. તો વ્યવહારિક રીતે જે બી કરવું જોઈએ, સેવા બી કરીએ તો વ્યવહારિક રીતે કરવી જોઈએ. માળા કરીએ ત્યારે એક હાથમાં માળાને મોબાઈલ નહીં હોવી જોઈએ, અથવા માળા કરીએ ત્યારે મશીન ગન જપ નહીં હોવા જોઈએ. મશીન ગન જપ કેવા હોય? ઘણા ભક્તો મશીન ગન જપ કરે. આમ માળા કાઢી અને સમય મળ્યો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ રામ. તો નામનું ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ, અને એ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણથી નામ અપરાધમાંથી બચાય. અને બીજી ક્રિયાઓ કરતા હોય ત્યારે માળા મૂકી દેવી જોઈએ, અથવા માળા કરીએ ત્યારે બીજી ક્રિયાઓ નહીં કરવી જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, જીવ જાગો ગૌરા ચાંદ બોલે, કથ નિદ્રા જાઓ તારે માયા તારે પિશાચી રખોલે. કે હે જીવ, જાગો જાગો, ક્યાં સુધી તમે માયારૂપી પિશાચીની ગોદમાં સૂઈ રહેશો? તમારા લઈ તે આમી લઈનો અવતાર, તમારા માટે હું આ પૃથ્વી પર અવતાર લઈને આવેલો છું. અને હરિનામ મહામંત્ર ગૌલોકેર પ્રેમ ધન હરિનામ મહામંત્ર અને લવ તુમી માંગી. એટલે કે ગૌલોકનો પ્રેમ ધન છે જે હરિકૃષ્ણ મહામંત્ર, તે ગૌલોકમાંથી તમારા માટે હું અહીંયા લઈને આવેલો છું. અને એને તમે સ્વીકારી લો અને પ્રેમથી એનો જપ કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આપે છે. તો એમાં કોઈ શરત નથી, એક જ ખાલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, કૃષ્ણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ભગવાન કૃષ્ણ શરત મૂકે છે કે આટલું કરો તો હું તમને મુક્ત કરું આ ભૌતિક જગતમાંથી. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે? તમે લઈ લો મારી પાસેથી આ મંત્ર, માંગી લો અને જપ કરો. અને એમાં મૂલ્ય ખાલી એક જ છે, લોલ્યમ. તમારી લાલસા હોવી જોઈએ એમાં કરવાની. શું હોવું જોઈએ? લાલસા. તમને એ આકર્ષણ હોવું જોઈએ. તો એ કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થશે, અનર્થ નિવૃત્તિ થશે, અને અનર્થોનો નિવૃત્તિ થશે તો કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થશે. તો એટલા માટે જ્યારે બીજી ક્રિયાઓ કરતા હોય ત્યારે માળા નહીં કરવી જોઈએ, અને માળા કરતા હોય ત્યારે બીજી ક્રિયાઓ નહીં કરવી જોઈએ. તો આ સવારે મંગળા આરતીમાં આવીએ તો વારંવાર આપણે સાંભળીએ છીએ, રોજ સાંભળીએ છીએ કે આ 10 નામ અપરાધ આપણે વાંચીએ છીએ. તો એ નામ અપરાધ બને તેટલા જલ્દી એને પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નહીં તો એક ઉદાહરણ આપે છે પ્રભુપાદ કે એક નાવિક હોય અને નાવમાં બેસે છે, અને રાતના સમયે નાવ આ પારથી પેલે પાર લઈ જવાની હોય, અને નાવને હલાવે અને નાવ ચાલતી હોય એવો એને આભાસ થાય. શું થાય? કે નાવ ચાલી રહી છે, અને હલાવ્યા કરે, નાવ ચાલી રહી છે, ચાલી રહી છે, ચાલી રહી છે. અને એને આભાસ બી થાય, ઠંડો ઠંડો પવન બી આવે, અને નાવ ચાલતી હોય છે, પાણીમાં આમડામ ડોલે તો પેલો કિનારા પર નાવ ડોલે તેમ ડોલતી બી હોય, અને અંધારામાં દેખાય નહીં. સવારે ઉઠીને જોઈએ તો પેલું લંગર તો ત્યાં જ બાંધેલું હોય, અને નાવ કિનારે ને કિનારે લે. તો આપણે બી આ બધી અપરાધો અને આસક્તિનું જે લંગર છે ને તેને છોડવું જોઈએ. એ લંગરને છોડશું નહીં તો આપણને એમ થાય કે ના, મારી માળા બી થઈ રહી છે, હું સેવા બી રેગ્યુલર કરું જ છું, બરાબર. અને એમ બી થાય કે મારી પ્રગતિ બી થઈ રહી છે. તો ઘણીવાર કેવું થાય કે જ્યારે ખેતરમાં કંઈક બીજ વાવીએ ને, તો ખેતરમાં બીજ વાવીએ તો બીજ બી નીકળે ને સાથે સાથે નિંદામણ બી નીકળે, અને ધ્યાન નહીં રાખીએ તો એ બધું જે પાણી હોય ને નિંદામણ ખાઈ જાય, ને જે ઓરિજિનલ બીજ હોય એને દબાવી દે. તો ટાઈમે ટાઈમે નિંદામણને કાઢવું પડે, તો એ બીજ વાસ્તવિક જે ખેતી કરેલી હોય એનું ફળ આપણને મળે. તો એટલા માટે આપણે જોતા રહેવું જોઈએ કે જે આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છે તેનું ફળ આપણી ભક્તિરૂપી જે બીજનું અંકુર છે, પૌધો છે, જે વેલો છે, એ ભક્તિના વેલાને જઈ રહ્યું છે કે પછી અનર્થરૂપી આ નિંદામણને જઈ રહ્યું છે. તો અનર્થરૂપી નિંદામણને જઈ રહ્યું તો નિંદામણ બી લીલું લીલું જ દેખાય, અને સારું જ દેખાય, લીલોતરું જ દેખાય. આપણને એમ લાગે કે આ ભક્તિમાં પ્રગતિ થઈ રહી છે,
પણ ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે જીવનમાં આવી પરીક્ષાઓ થાય ત્યારે, અને જીવનમાં જ્યારે કષ્ટ થાય ત્યારે, અને જીવનમાં જ્યારે ભક્તિમય કરતાં કરતાં આવા ખરાબ અનુભવ થાય ત્યારે બધી પરીક્ષાઓમાંથી નપાસ થઈ જઈએ. આપણે વિચારતા હોય કે હા, મારી તો ભક્તિ સારી થઈ રહી છે, હું તો મંગળ આરતીમાં જઈ રહ્યો છું, હું તો રીડિંગ બી કરી રહ્યો છું, પણ એમાંથી સમજ્યું કેટલા છે આપણે, એને પાલન કેટલું કરી રહ્યા છે, આપણા જીવનમાં બદલાવ કેટલો આવ્યો છે. અને જ્યારે પરીક્ષા આવશે, ખોટું લાગશે તો આપણે છોડીને એક જ ક્ષણમાં જતા રહીશું. એવું ઘટના બહુ થઈ ગયેલી છે આગળ. પ્રભુપાદ લીલામૃત તમે વાંચજો તો જેમણે પ્રભુપાદની નજીક રહ્યા એવા ભક્તોનું પણ પતન થયું, જે પ્રભુપાદને નહીં સમજી શક્યા, અને એમાંથી એક બહુ મોટો અપસંપ્રદાય પણ ઊભો થઈ ગયો, જેમને ઋત્વિક સંપ્રદાય કહેવામાં આવે. અને એ ઋત્વિક સંપ્રદાયમાં આજે એવું લોકો માને છે કે ગુરુની શું જરૂર છે, પ્રભુપાદ જ તો ગુરુ છે. શું છે? પ્રભુપાદ જ ગુરુ છે. અને એમ કે આવા ગુરુઓ જે મલેચ્છો, જે એમ કે સવારે ઉઠીને વ્યભિચાર કરે, નશો કરે, ચારે પાપ કરે, અને એ ગુરુ કેવી રીતે બની શકે? એટલે ગુરુ તો ખાલી પ્રભુપાદ છે, પ્રભુપાદ પછી કોઈ ગુરુ નથી, એટલે કે કોઈ ગુરુ કરવાની જરૂર નથી, પ્રભુપાદ જ ગુરુ છે. તો આ બહુ મોટી ગેરધારણા છે. એટલા માટે કે તમે ભક્તિમાં સારી ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો કે નથી કરી રહ્યા, તમારું ભક્તિમાં બીજ જે ક્રિયાઓ કરો છો તેનું બીજનું જે પોષણ છે અનર્થોને જાય છે કે ભક્તિના વેલાને જાય છે, તેને કોણ જોઈ રહ્યું છે? તમને બતાવશે કોણ? તમારા વર્તમાન ગુરુ. અને પ્રભુપાદે કીધું છે કે મારા બધા શિષ્યો ગુરુ બને, અને પ્રભુપાદે જ કીધું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની વાણી કે કિબાસ વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને હોય, સહી કૃષ્ણ તત્વવેતા યહી ગુરુ હોય, સહી ગુરુ હોય. કે ભલે કોઈ ચંડાળના કુળમાં જન્મેલો હોય, ભલે કોઈ સોપાક હોય, કૂતરાનું માંસ ખાતો હોય, પણ જે કૃષ્ણ તત્વવેતા છે, કૃષ્ણને સમજાવવામાં નિપુણ છે અને કૃષ્ણને સમજવામાં નિપુણ છે, તે ગુરુ છે. બરાબર ને? તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કૃષ્ણને સમજવા માટે તત્પર છે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુરુ બની શકે છે. અને એનું ઉદાહરણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો ચર્ચા એ કરી રહ્યા હતા આપણે કે ભક્તોને સમજો, ભક્તિને સમજો, ભક્તોને સમજો અને ભગવાનને સમજો. અને એને સમજશું તો ક્યારેય આપણું પતન થઈ જશે નક્કી નથી. મોટા મોટા વિદ્વાનોનું પતન થઈ ગયું, આપણે ઉદાહરણ જોઈએ છીએ. વિશ્વામિત્ર, દુર્વાસા ઋષિ, પછી ચારવાક મુનિ, સૌભરી મુનિ, ઘણા બધા કે જેમણે ભગવાનના ભક્તોના અપરાધ કર્યા અને એમનું ભક્તિમાંથી પતન થઈ ગયું. તો આપણને એમ લાગતું હોય કે હું તો બરાબર છું, પણ આપણને માર્ગદર્શન આપવાવાળું કોઈ નહીં હશે તો આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે નહીં. અને આપણે ભક્તિમાં ખરપતવારને આપણે પોષણ આપી રહ્યા છે કે ભક્તિના બીજને પોષણ આપી રહ્યા છે તે બી આપણને ખબર પડશે નહીં. અને જીવનમાં જ્યારે એવી પરીક્ષાઓ આવશે ત્યારે આપણે હારી જઈશું. તો આ છે કે સમયને વ્યર્થ ન ગવાવો. હવે છે વિરક્તિ. તો ભૌતિક જગતના કાર્યો અને ભૌતિક જગત પ્રત્યે આપણને કેવી રીતે વિરક્તિ આવે અને આપણા અનર્થો છે તેનું શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે થાય અને એ અનર્થો પ્રત્યેથી આપણની વિરક્તિ ઉત્પન્ન થાય. તો એમાં ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. એમાંથી એક ઉદાહરણ છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભરત મહારાજનું, કે ભરત મહારાજ આટલો બધો વૈભવ હતો એમની પાસે, પણ જ્યારે ભગવાનના ગુણો તરફ આકર્ષિત થયા ભરત મહારાજ, તો એમાં વર્ણન આવે છે કે એમને આ એટલો રાજ્યનો વૈભવ એકદમ તુચ્છ લાગવા માંડ્યો. અને તુચ્છ લાગવા માંડ્યો ને ભાગવતમાં વર્ણન છે કે એટલો બધો તુચ્છ લાગવા માંડ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો મળ ત્યાગે તો મળ ત્યાગીને પછી કોઈ વિચારે નહીં કે હવે એનું શું થશે. મળ પ્રત્યે કોઈ ચિંતન કરે કે આ કયા ગટરમાં થશે, આનું શું થશે, બરાબર? તો એવી રીતે ભરત મહારાજને વૈરાગ્ય આવી ગયેલો, ભગવાનના ગુણો તરફથી આકર્ષિત થયેલા કે મારા રાજ્યનું શું થશે. ઘણા ભક્તો વિચારે કે પ્રભુ આવો મંગળ આરતીમાં, ચાલો યાત્રામાં, સેવામાં આવો, તો બધા એમ વિચારે
કે નહીં મારી પાસે સમય નથી, અત્યારે તો છોકરાની પરીક્ષાઓ ચાલે છે, આ છે, એ બહાને આપણે અમુક ભક્તિમાં બાંધછોડ કરીએ. હોય કોઈને વાસ્તવિકતા બી હોય, આપણે કોઈની નિંદા નથી કરતા, પણ આ કારણરૂપ હોય માયાના પ્રભાવથી. તો પ્રભુપાદ કહે કે આપણે પોતાને કરતા હરતા માનીએ છીએ, પણ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે, પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માની સર્વસ્વ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા ઇતિ મન્યતે. બધું પ્રકૃતિ દ્વારા નિર્ધારિત છે અને ભગવાન પ્રકૃતિ દ્વારા બધું આપે છે અને ક્રિયાઓ થઈ રહી છે. અને પ્રભુપાદ કહે કે તમે એવું માનો છો કે મારા વગર અટકી જશે, કે નહીં, તમે નહીં હતા તો બી આ જગત ચાલતું હતું, તમે છો તો બી ચાલશે ને તમે જતા રહેશો તો બી ચાલવાનું જ છે. અને એનું તમારે ઉદાહરણ જોવું હોય, અરે જાતે ઉદાહરણ શું અનુભવ કરવો હોય તો થોડાક દિવસ માટે એમ માનો કે હું આ ઘર માટે મરી ગયો ને વૃંદાવનને હરિદ્વારમાં જઈને વાસ કરો, અને 10-15 દિવસ પછી આવીને જો અને જોઈને ચેક કરો કે તમારા વગર શું અટક્યું. તો કોઈને આપણે જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિના નાનપણમાં પણ માતા પિતા મરી જાય છે, તો શું એ મોટા નથી થતા? બરાબર. પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે કે કાચબો જ્યારે એના બચ્ચાઓને જન્મ આપે તો એને પાસે નહીં રહે એનું પોષણ કરવા માટે, એ દ્રષ્ટિથી એનું પોષણ થાય. અને એટલે પ્રકૃતિનો નિયમ છે. હાથીને ખાવાનું હોય તો એને નોકરી કરવા જવાની જરૂર નહીં હોય, મણ ખાવાનું હોય પ્રકૃતિ એને પૂરું પાડે. તો તેવી જ રીતે આપણે એ બાને કંઈ બે વસ્તુને સમજવાની છે કે એ બાને બેસી બી નથી રહેવાનું અને સાથે સાથે આળસ બી નથી કરવાની. જે કર્તવ્યો નિર્ધારિત કરેલા છે આપણા નિયત કર્તવ્યો, એ નિયત કર્તવ્યો કરવાના છે, પણ નિયત કર્તવ્યોને બહાને ભક્તિમાં બાંધછોડ નથી કરવાની. તો બેને પરસ્પર સમજવાનું છે, બેલેન્સ કરીને ચાલવાનું છે, તે આપણે બુદ્ધિ વાપરવાની છે. તો એ પ્રમાણે આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો ભરત મહારાજને એવી રીતે ભગવાન પર વૈરાગ્ય હતો અને એ બધું છોડીને ભગવાન પ્રત્યે એમનો જ્યારે સમય આવે તો એમના છોકરાઓને રાજ્ય સોંપીને ભગવાનનો ભક્તિ કરવા વનમાં ચાલ્યા જાય. તેવી જ રીતે એક ઉદાહરણ છે રામાયણ, કે જ્યારે ભગવાન રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમની લીલાઓ કરતા હોય, લીલા કરતા દશરથ મહારાજ નક્કી કરે કે હવે મારે આ રાજ્યમાંથી નિવૃત્ત થઈને વનમાં જવું જોઈએ અને રામ હવે રાજ્ય કરવાને યોગ્ય છે, એટલે રામને રાજગાદીએ બેસાડવો જોઈએ. તો ભગવાન રામ જો કેવું આપણને શીખવે છે કે દશરથ મહારાજ એમને આદેશ આપે છે કે કાલે તમારો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. તો ભગવાન રામ એટલા પ્રસન્ન નથી થવાના, ઓ મને તો એક પોસ્ટ મળી ગઈ સારી, મારો તો કાલે રાજ્ય અભિષેક થશે, હું રાજા બનીશ, એવું કંઈ નહીં. એક સ્વાભાવિક, ઠીક છે મારું કર્તવ્ય છે, મારા પિતાનો આદેશ છે અને પરંપરાગત મારે કર્તવ્ય નિભાવવાનું છે તો હું કરીશ. અને સ્વાભાવિક એટલી પ્રસન્નતા બી નહીં અને એટલો અપ્રસન્નતા બી નહીં. અને બીજા દિવસે સવારે શું થાય છે તમે બધા જાણો છો. બીજા દિવસે સવારે એ જ ભગવાન રામને આદેશ આપવામાં આવે કે તમારે આ રાજ્ય છોડીને વનમાં જવાનું છે. તો બી કંઈ નહીં, જેમ કાલે હતા તેવા જ, ઓકે મારું કર્તવ્ય છે, મારા પિતાનો આદેશ છે. તો નો ડાઉટ એવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા આપણા માટે અઘરા છે, પણ સંભવ બી છે, એવું નથી. પણ અભ્યાસ કરશું, એવા ભક્તોના માર્ગદર્શનમાં રહેશું તો જરૂર સંભવ છે. એ કોઈ એને નકારી નહીં શકે, આજના સમયમાં પણ સંભવ છે. તો આ વિરક્તિનું ઉદાહરણ છે. તો આપણા જે કર્તવ્યો છે તેમના પ્રત્યે એક નિયત કર્તવ્ય સમજીને એ કર્તવ્ય કરવાનું છે, પણ એના પ્રત્યે આસક્તિ નહીં રહેવી જોઈએ આપણને કે પછી કોણ કરશે, મારા વગર શું થશે. તો એ તો કાલે આપણું મૃત્યુ બી આવી જશે. બધું મૃત્યુ સર્વ હરશ્ચામી, બધું છીનવી લેશે. તો પછી તમે શું કરશો? હા, કૈલાસની જેમ
આસક્તિ ઘરમાં રહી જશે અને સાપ બનીને આવશો અને એ જ છોકરાઓ પ્રત્યે કે હવે મારા છોકરાઓનો શું મારા વગર, એ છોકરાઓ લાકડી લઈને તમને મારશે અને સળગાવી નાખશે અને કાં તો પછી ગરોળી બનીને આવશો. આસક્તિ રહી ગઈ ને તો મનુષ્ય જેવા કાર્ય નહીં કર્યા તો મનુષ્ય દેહ તો નહીં મળે, પણ જે જગ્યા પ્રત્યે ને જે વસ્તુઓમાં આસક્તિ રહી ગઈ તો એ પ્રકારનું શરીર મળશે. તો કૈલાસ જેવી આસક્તિ થશે. તો આ એક ઉદાહરણ છે. એકવાર તમાલ કૃષ્ણ મહારાજ સંકીર્તન પાર્ટી ચલાવતા હોય અમેરિકામાં, પુસ્તક વિતરણ સંકીર્તન પાર્ટી, અને ત્યારે એ બહુ જોશમાં ચાલતા હોય અને એ વખતે પુસ્તક વિતરણ એટલા પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતું હોય કે એમ ઇસ્કોનનો આગની જેમ ફેલાવો થતો હોય. પણ પ્રભુપાદની બીજી યોજના હોય કે અહીંયા ભારતમાં પ્રચાર થાય ને ભારતમાં મંદિરોનું નિર્માણ થાય. કેમ કે જ્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પ્રભુપાદને આદેશ આપેલો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર પૃથ્વી તે આછે જદે નગર આદિ ગ્રામ સર્વત્ર પ્રચાર હોય બે મોર નામ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ છે કે પૃથ્વીના દરેક ગામ અને નગરમાં પ્રચાર થાય અને તમે એનો પ્રચાર પ્રસાર કરો. અને પ્રભુપાદે એની શરૂઆત ભારતમાંથી કરેલી. અને ભારતમાં જ્યારે કરેલી તો ભારતના લોકો એવા હતા કે કોઈ ચતુર્વેદી હતા, કોઈ ત્રિવેદી હતા, અને એ ભાવમાં કે મોઢામાં પાન હોય ને हमारे तो दादा परदादा सब जानते हैं, हमको तो वेदों का ज्ञान है, हम तो सब भगवत गीता जानते हैं. तो भगवत गीता में क्या શું કીધું છે? ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કર્મ કરો, એ કીધું છે ભગવાને, ખાલી કર્મ વિશે જ કીધું છે. તો શું છે, આ એક ઉદાહરણ આપ્યું, એક્ઝામ્પલ. ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને લોકો એમ સમજતા કે અમને તો બધી ખબર છે. અત્યારે બી ઘણા લોકો આપણે પુસ્તક વિતરણ કરવા જઈએ તો એવો અનુભવ થાય, આપણને અનુભવ જ થાય નહીં થાય છે. ઘણા લોકો કે અમારી પાસે તો છે ભગવદ્ ગીતા છે, અમને તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, અમે તો પારાયણ કરીએ છીએ, પણ વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો એમના જીવનમાં કંઈ જોવા મળશે નહીં. તમે જે દવા લઈ રહ્યા છો તો રોગનું નિવારણ તો થવું જોઈએ કે નહીં? તો તે વખતે બી પ્રભુપાદને એવું કહેતા હતા. તો પ્રભુપાદે કીધું, જોયું કે એમની વૃત્તિ કયા તરફ છે, તો બધા પાશ્ચાત્ય તરફ એમની રુચિ હતી અને અંગ્રેજોના ગુણોથી બધા આકર્ષિત હતા. અને લોકો અંગ્રેજોને જોઈને માંસ ખાતા બી થઈ ગયેલા. અને માંસ નહીં ખાતા ને તો અંગ્રેજો જે બી કહેતા ને એ શ્રેષ્ઠ ગણવા માંગે. કોઈ કહે કે આ તો ગોરા સાહેબે કરેલું છે, ગોરા સાહેબે કીધું છે, અને ગોરો સાહેબ કહે એટલે સાચું. એક વખત કલકત્તામાં એક વ્યક્તિ માંસ વેચતો હતો. પેલા શાનું માંસ? કૂતરાનું માંસ. તો કોઈ નહોતું મારતું, કોઈ લેતું નહીં હતું. માંસ ખાવાવાળા માંસ નહીં લેતા હતા. અને ત્યાં બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું અને કહેવામાં કે તમને ખબર છે આ કૂતરાને કોણે માર્યો છે? ગોરા સાહેબે માર્યો છે. એમ કે ગોરા સાહેબે મારેલો છે? ગોરા સાહેબે માર્યો તો કંઈક વિશેષ કૂતરો હશે, એમ કે એમાં કંઈક વિશેષ ખાસ હશે, એટલે પછી કૂતરાનું માંસ ખાવા માંડ્યા. એટલે જે અંગ્રેજ લોકો કહે તે સાચું. એવી રીતે ભારતની સંસ્કૃતિને લોકો હીન ગણવા માંડેલા. અને પ્રભુપાદ એમ વિચારેલું કે હવે આ લોકોનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર થાય. તો હવે પ્રભુપાદ કહે કે અંગ્રેજ લોકોને જ પહેલાં ભક્ત બનાવવા પડશે, અને અંગ્રેજ લોકો ભક્ત બનીને ભક્તિ કરશે, હરે કૃષ્ણ કરશે, તો પછી આ લોકોને કંઈક થાય કે હા આ તો આપણી સંસ્કૃતિ છે. ગોરા લોકો ભક્તિ કરશે તો આ લોકો બી કરશે. એટલે પ્રભુપાદે અમેરિકાથી શરૂઆત કરી અને ત્યાં પ્રચાર કર્યો. અને ત્યાં પ્રચાર કર્યો તો ત્યાંના ભક્તોને ભક્ત બનાવ્યા. તો આ એક ઉદાહરણ લીધું. તો ચર્ચા એ કરી રહ્યા હતા કે પુસ્તક વિતરણ પુષ્કળ માત્રામાં થઈ રહ્યું. તો તમાલ કૃષ્ણ મહારાજનું ઉદાહરણ છે. અને ત્યારે ભારતમાં મંદિરો બનાવવાના હતા અને અમુક મંદિરોની નીંવ મૂકી દીધી હતી, પણ ભારતમાં જીબીસીનો મેમ્બર બનવા કોઈ જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર હતું નહીં. તો પ્રભુપાદે તમાલ કૃષ્ણ મહારાજને આદેશ આપ્યો. તો એમને રુચિ હતી પુસ્તક વિતરણમાં, તમાલ કૃષ્ણ મહારાજને, પણ પ્રભુપાદે એમને એવું એક જીવન આપ્યું કે પ્રભુપાદ માટે એ લોકો મરવા તૈયાર હતા. જે પ્રભુપાદ કહે તે કરવા તૈયાર. પ્રભુપાદ પછી ભારતમાંથી તમાલ કૃષ્ણ મહારાજને કીધું કે તમે આ ભારતમાં સેટલ થઈ ગયું છે, હવે તમે ચાઇના જાઓ. તો તમાલ કૃષ્ણ મહારાજ ચાઇના જવા બી તૈયાર થઈ ગયા. અને એમનો
ત્યાગ એટલો હતો પ્રભુપાદ પ્રત્યે, સમર્પણ એટલું હતું કે જ્યારે પ્રભુપાદ એમને જયપુરમાં રાધા ગોવિંદ દેવ મંદિરમાં એમને સંન્યાસ આપે ત્યારે પ્રભુપાદ એમની થોડી પરીક્ષા લે તમાલ કૃષ્ણ મહારાજની. તો પ્રભુપાદના પત્ની જે હોય ને તેનું પ્રભુપાદ લીલામૃતમાં વર્ણન છે, બાદરાન બાબુ ખબર ને, કે એનું વર્ણન છે કે અપ્સરા જેવા હોય અને એકદમ 16 વર્ષના હોય, અને પ્રભુપાદ લગભગ 18 કે 19 વર્ષ, અરે તમાલ કૃષ્ણ મહારાજ 18 કે 19 વર્ષના હોય, ઓછી ઉંમરના હોય કંઈક. અને એ સમયે એમને તીવ્ર ઈચ્છા જાગૃત થઈ જાય કે મારે સંન્યાસ લઈ લેવો છે, અને એ માયાપુરથી ભાગે અને ખબર પડે કે તમે પ્રભુપાદ 4 શિષ્યોને જયપુરમાં સંન્યાસ આપવાના છે. તો એમની પત્ની પાસે શ્રીમદ ભાગવતમને ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો સેટ માગે કે તું મને આપ, અને એમનામાં એટલી ગંભીરતા જોઈને એમના પત્ની બી જોઈ જાય કે હવે એ પાછા આવશે નહીં, એ બી દીક્ષિત હોય, અને પ્રભુપાદને જઈને મળે અને એકદમ પ્રભુપાદ સમજી જાય, પણ પ્રભુપાદ પરીક્ષા લે એમની તમાલ કૃષ્ણ મહારાજની, શું છે એમ કે, તો કંઈ બોલે નહીં. પ્રભુપાદ પૂછે કે શું છે, પ્રભુપાદ મારે એમ કે સંન્યાસ લેવો છે. તો કે હા હું સંન્યાસ તો આપીશ, પણ કે અત્યારે સમય નથી એમ કે, તારી પત્નીનું શું છે, અત્યારે તો એમની પાસે કોઈ સંતાન બી નથી એમ. અને પ્રભુપાદને તો જરૂર હતી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આંદોલનમાં પ્રચાર કરવાવાળાને બહુ નહીં, પણ પ્રભુપાદ બતાવતા હતા એમનું સમર્પણ કે આ તારી પત્ની છે, યુવતી છે, હજુ આ સમય તારે નહીં લેવો જોઈએ અને દુઃખી થશે બહુ. તો પ્રભુપાદને તમાલ કૃષ્ણ મહારાજ કહે કે પ્રભુપાદ દુઃખી તો એ થવાની જ છે એમ કે. કોઈ માતા એમ કે પોતાના કોઈ સૈનિક દેશ માટે પોતાના મા બાપને છોડે છે તો એ બી થોડું દુઃખ વેઠી લે છે જ્યારે પોતાનો છોકરો શહીદ થઈ જાય છે ત્યારે. તો આ જીવો બધા નરકમાં જઈ રહ્યા છે, એમને બચાવવા માટે મારે થોડું યોગદાન આપવું છે, અને એના માટે થોડીક મારી પત્ની દુઃખ વેઠશે, તો એ ધીરે ધીરે દુઃખ વેઠતી વેઠતી એને દુઃખ સહન કરવાની આદત થઈ જશે, અને એ પછી પ્રસન્ન રહેશે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, અને એનો બી ઉદ્ધાર થઈ જશે તમારી કૃપાથી, પણ મને સંન્યાસ અત્યારે જ આપો એમ કે. તો પ્રભુપાદ એમને બધા શિષ્યોને જ્યારે સંન્યાસ દીક્ષા આપે બીજા, એમને સ્વામીની ઉપાધિ આપે, અને પ્રભુપાદ એમને તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામીની ઉપાધિ આપે, ગોસ્વામીની ઉપાધિ. તો ગોસ્વામી પ્રભુપાદે અમુક શિષ્યોને જ ઉપાધિ આપેલી છે, એક ગૌર ગોવિંદ મહારાજ હતા, અમુક શિષ્યોને. તો એવું સમર્પણ હતું કે તમાલ કૃષ્ણ મહારાજને પુસ્તક વિતરણમાં રુચિ હતી, પણ પ્રભુપાદે કીધું તો અહીંયા જીબીસીમાં આવી ગયા, ભારતમાં આવી ગયા, અને અહીંયાની કમાન્ડ સંભાળી, અને અહીંથી જ્યારે પ્રભુપાદે કીધું કે હવે ચાઇના જાઓ, તો ચાઇના જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. તો આ છે વિરક્તિ. તો કંઈક પણ આપણે કંઈક આદેશ આપવામાં આવે તો તરત જ એમ નહીં વિચારવું જોઈએ કે આ મારાથી નહીં થશે એમ. કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ, કોઈકનું માર્ગદર્શન લેવાનો તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તો જરૂર એમાં આપણને કંઈક માર્ગદર્શન મળશે તો એ કાર્ય આપણે કરી શકશું, અથવા કોઈની મદદ લેવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ. અને પછી નહીં થાય તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ નહીં, હવે મારી ક્ષમતાની બહારની વસ્તુ છે, પણ પ્રયાસ બી નહીં કરીએ તો એ ભક્તિથી આપણે બહુ દૂર રહીશું. તો એટલા માટે બહુ વિચારીને આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવું જોઈએ અને માર્ગદર્શન લેવું જોઈએ. એક વિરક્તિનું ઉદાહરણ લઈશું, પછી આપણે સમાપ્ત કરશું, અને સમય અથવા અવસર મળશે તો બીજા જે ગુણો છે, માન શૂન્યતા, એમાં બહુ સારા ઉદાહરણો છે. વિદુરજીનું, પ્રચેતાઓનું, યુધિષ્ઠિર મહારાજનું, પ્રભુપાદના ઘણા શિષ્યોના, જેથી કરીને આપણને એક એક્ઝામ્પલ મળે, શીખ મળે. માન શૂન્યતા, કેવી રીતે આપણે માન મળે કે નહીં મળે પણ સેવામાં લાગી રહીએ. પણ વિરક્તિના ઉદાહરણમાં એક ઉદાહરણ છે કે ગુરુ મહારાજ, પરમ પૂજ્ય ભક્તિ વિકાસ મહારાજ એકવાર એક સમય બાંગ્લાદેશમાં પ્રચાર કરતા હોય, અને બાંગ્લાદેશમાં એમના ગુરુભાઈ સાથે પ્રચાર કરતા હોય, તો બાંગ્લાદેશની અંદર બહુ પ્રચાર કરે, બહુ બધા સેન્ટરોની સ્થાપના કરે, અને બહુ બધા ભક્તો બનાવે, અને ત્યાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આખા બાંગ્લાદેશમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરે.
અને એક સમય આવે કે એમના ગુરુભાઈ કહે કે તમને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે હવે તમારે બર્મા જવાનું છે, અહીંથી બર્મા જવાનું છે. તો ગુરુ મહારાજ કે ક્યારે જવાનું છે? તો એમના ગુરુભાઈ કહે કે જ્યારે તમે તૈયાર થાઓ ત્યારે. તો ગુરુ મહારાજ ગયા, એમને કીધું કે જ્યારે તમે તૈયાર થાઓ ત્યારે. એ ગયા, સ્નાન કર્યું, એમના કપડાં લીધા અને થેલો લઈને આવી ગયા, ચાલો તૈયાર છીએ. તરત જ. આ પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ છે ગુરુ મહારાજ. તો આપણને કોઈ આદેશ નથી આપવાનો કે તમારે પાકિસ્તાન જવાનું છે, પણ કમસે કમ ઇસ્કોન મંદિરની સેવાઓ, અથવા કોઈ કહે છે કે અમલસાડ જઈ આવો કે બિલીમોરા જઈ આવો, અથવા કોઈ કહે છે કે ભાઈ પુસ્તકો સુરત પહોંચાડી આવો, તો સમય અને સંજોગ અને વાતાવરણને અનુસાર આપણે સેવા કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કંઈ